الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ مسلمانوں سبق پھر پڑھو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا۔ مسلمانوں اس وقت جو ہماری زندگی میں صداقت بھی ختم ہے، عدالت بھی ختم ہے، امامت بھی ختم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کچھ اوقات میں اللہ مجھ سے کچھ خیر کی باتیں اور اچھی باتیں کہلا دے، اور آج ہماری زندگی اللہ تبدیل فرما دے اور زندگیوں کے اندر کوئی بھونچال لے آئے تاکہ ہم کچھ کام کے بن جائیں۔ وقت زندگی بہت گزر گئی، وقت زندگی بہت غفلت میں گزری ہے، زندگی کے اوقات بہت اس طرح کے نکل گئے ہیں جیسے گزارنا چاہیے اس طرح ابھی ہم نے زندگی نہیں گزاری ہے۔ گناہ، غفلت، ساری چیزیں، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پیارا پیارا وقت ہم کو دے دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، جیسے گزارنا چاہیے نہیں گزارا، جمعہ کے اتنے اوقات آتے ہیں جیسے گزارنا چاہیے نہیں ہم نے گزارا، اسی طرح کئی اوقات ہمارے پاس آتے اور چلے جاتے ہیں جس طرح گزارنا چاہیے نہیں گزارا ہے۔ آج اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے کہ میں ابھی تو میرے مستقل بیانات بالکل طے ہیں، لیکن میں نے مولانا جاوید صاحب کو کہا اس جمعہ کو اصل میں ایک جگہ مجھے تھا، لیکن میں نے کسی وجہ سے تو میرا ارادہ ہے آپ کے یہاں پر آنے کا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے کافی لوگوں کی چاہت ہے کہ آپ آئیں، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کی محبت ہے، یہاں کی جو محبت اور پیار ہے، اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ لوگوں میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو محبت کی اور محبت جو آپ نے دل میں رکھی اور آپ نے یہ نیت اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ مولانا آنا چاہیے، میں آج آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آج آپ لوگ بھی اپنے دل میں اس بات کی دعا کر لیں کہ اللہ، ہم تو علماء اور اللہ والوں کی دعا تو کرتے ہیں، اللہ آج ہماری زندگی کو اللہ والے کی طرح بنا دے، ہماری زندگی کو نیک اور متقی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی بہت پیاری ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ آپ کی جو سوچ ہمارے بارے میں ہے اللہ مجھے اس طرح بنا دے، اور آپ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کی باتیں سنیں، اچھے لوگوں کی باتیں سنیں تاکہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، اللہ آپ کی زندگی کو صحیح معنی میں تبدیل فرما دے۔ یہ آپ کی طرف ہے، آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہے، یہ محبت کا اور پیار کا آنا اور دینداری کی اور دینی سوچ کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کی جو سوچ بن چکی ہے نا، وہ یہ سوچ بن چکی ہے ننگے ناچنے والے اگر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم بہت دوڑتے ہیں، ہیرو اور جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں، لیکن اس وقت جو ماحول بگڑتا جا رہا ہے وہ ماحول یہ بگڑتا جا رہا ہے، دین سے لوگ کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کے دل میں یہ خیال آ جانا کہ ایک عالم دین آیا ہے یا ایک اللہ والے آئے ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے جانا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ دل میں خیال آیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ سوچ ہماری نہ ہٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دماغ سے یہ سوچ ہٹ جائے،
हमारी नस्लों के अंदर से ये चीजें खत्म होती चली जाएगी। याद रखो, अब ये दौर हमारे पिछड़ों ने मेहनत की थी, हमारे बाप दादाओं ने मेहनत की थी, आज हम लोग यहाँ बनकर बैठे हैं। याद रखो, अगर पिछड़ों ने मेहनत ना की होती, पहले के मस्जिदों में इतने मुसल्लियां नहीं हुआ करते थे, आज मस्जिदें भरी पड़ी होती हैं। ये मैं कहता हूं, ये आपकी बरकत नहीं है, आपके बाप दादाओं ने मेहनत की थी तो आप यहां आकर बैठे हैं। याद रखो, आप मेहनत करोगे नस्लों के अंदर ये आएगा, वरना आप मेहनत नहीं करोगे तो ये आपकी नस्लें, याद रखना कि फिल्म और इंडस्ट्री के अड्डों के अंदर आप लोग सजते वो लोग नजर आएंगे, वहां अय्याशी करते नजर आएंगे, नाचते नजर आएंगे, वहां पर वो गंदे खेल खेलते नजर आएंगे। और अगर आपने अपने आप को बनाया तो हो सकता है कि यहीं से रशीद अहमद गंगोही इंशाअल्लाह फिर बन के निकलेंगे। और अगर आपने अपने आप को बनाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंशाअल्लाह हमारी कोख से इंशाअल्लाह पैदा होंगे। अगर आपने अपने आप को बनाया, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी इंशाअल्लाह हमारे कोख से पैदा होंगे। आप मेहनत करो, कोशिश करो, नियत करो, जिंदगी को बदलेंगे। मैं रब्बे कौबा की कसम खाकर कहता हूं, इंसान अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? क्या अल्लाह उसकी जिंदगी को नहीं बदलेगा? एक बाप अगर बच्चे की फिक्र करता है, बच्चा जब उसके साथ मोहब्बत के साथ मेहनत करता है, कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, उसकी मेहनत को देखते हुए, उसकी कोशिश को देखते हुए बाप के दिल में जब मोहब्बत आ सकती है, बाप के दिल में प्यार आ सकता है, उस बच्चे की मोहब्बत आ सकती है, तो क्या अल्लाह को मोहब्बत आपकी नहीं आ सकती? एक नमाज में मस्त हो, नमाज में मुस्तगरक हो, नमाज में ध्यान से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा हो, नमाज के बाद अल्लाह के सामने रो रहा हो कि मेरे प्यारे रब, अल्लाह तू मुझे देख रहा है, अल्लाह तू कितना रहीम है, अल्लाह तू कितना करीम है। अगर बंदा इस तरह तवाज़ु के साथ इस तरह गिड़गिड़ा रहा हो, घर के माहौल बनाने की कोशिश करता हो, अल्लाह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में, घर में अल्लाह की मोहब्बत को लाने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या अल्लाह उसको ऐसे ही छोड़ देगा? अल्लाह नहीं छोड़ेगा। और याद रखो, ये ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम तो लेते हैं, ये भी तो हम जैसे इंसान थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, अल्लाह ने उस मकाम तक पहुंचाया। अल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह आप तो हमें भी पहुंचा सकते हैं, अल्लाह आप हमें भी पहुंचा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो गुनाहों के अड्डे को सजाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बदलने के नीयत की, अल्लाह ने फुज़ैल इब्न अयाज बनाकर अल्लाह ने पैदा कर दिया, उनको फुज़ैल अयाज बन गए और बड़ी शख्सियत वली कामिल बन गए। अल्लाह ने विलायत के उस मकाम तक पहुंचा दिया कि अल्लाह के लिए मुश्किल है कि अल्लाह हमें विलायत के मकाम तक नहीं पहुंचाएगा। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे ही काम, फिर दुनिया के इमामत का। हम हालात का रोना रोते हैं, दुनिया का रोना रोते हैं। बहादुरी तो पैदा करें, सदाकत तो पैदा करें, शुजाअत तो पैदा करें, अदालत तो पैदा करें। इंसाफ हमारी दुकानों से खत्म होता चला गया, सच्चाई हमारी दुनिया से खत्म, हमारे दुकानों से खत्म होती चली गई, हमारे घरों से सदाकत खत्म हो गई, सच्चाइयां खत्म हो चुकी है। कितने सच्चे हैं, जरा अपनी जबान को पकड़ के बतलाइए कि कितने हम सच्चे हैं। झूठ हमारी जिंदगी में, घरों में जाओ झूठ का अड्डा सजा हुआ, बाहर निकलो सदाकत खत्म, शुजाअत खत्म, अदालत खत्म, धोखाधड़ी हमारी जिंदगी के अंदर। हमसे दुनिया की इमामत का काम लिया जाएगा क्या? सबक फिर पढ़ सदाकत का। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ए लोगों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। क्या फरमाया? सच्चों के साथ रहो। यह नहीं कहा कि झूठों के साथ रहो। और हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी है, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कितने सच्चे हैं। क्या अल्लाह ने यह वादा किया कि हमारे साथ रहे? हम इस लायक नहीं कि लोगों को कहें कि आप हमारे साथ रहें। और सच्चाइयों के बारे में कहा गया कि सिरात, हम कुरान करीम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं,
सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, हमको सीधा रास्ता दिखा जिस पर तेरा इनाम हुआ। और इसकी तफसीर में अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, उन लोगों पर जिनका आप पर इनाम हुआ। कौन? नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, जो नेक। आपका सिद्दीकीन बतलाया, पता ये चला कि इनाम उन्हें मिलेगा कि अगर आप सही माने में बन गए, नबी अलैहिस्सलाम के इताअत करने वाले बन गए, तो आपको नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर जो इनाम किया गया उनमें आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन याद रखो कि सिद्दीकीन में हमारा शुमार हो सकता है? सिद्दीकीन में क्या हमारा शुमार है? अब तो हंसाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अब तो माशाअल्लाह बाज लोग कहते हैं कि हजरत बाज ड्रामे इस तरह चलते हैं, बाज फिल्में इस तरह आ रही कि जो हंसाने के लिए, जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं तो हंसने के लिए हम लोग थोड़ा देख लिया करते हैं। यही तो है। कहते हैं कि मौलाना कुछ चीजें ऐसी आ रही है, बाज ड्रामे और बाज किसी एपिसोड इस तरह आते हैं कि थोड़ा हंसने के लिए देखते हैं, और इसलिए कि थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि माहौल इस तरह है, थोड़ा माहौल में फ्रेश होने के लिए हम इस तरह की चीजें देखते हैं। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और नबी की कोई बातें झूठी हो सकती है? मेरी नबी की एक एक बातें। और कौन है मेरा नबी? वो नबी है, वो नबी है कि पत्थर भी उठे जिन्हें सलाम पेश करे। मेरा नबी वो नबी है कि दरख्त भी आकर सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाए कि कौन आया है, मेरा नबी आया है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि गार के अंदर थे। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। सुराख सब बंद कर दिया, एक सुराख खुला था, कहते पैर रखा या हाथ रखा, रख दिया यूं एड़ी। कहते जहरीला जानवर आया, अंदर से काटने लगा। अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंखों से आंसू जारी हो गए। सोचा कि मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाऊं, लेकिन दिल में ख्याल आया कि नबी को तकलीफ ना पहुंच जाए, मैं उठाऊंगा तो नबी की आंख खुल जाएगी। हम तो हजारों सुन्नत छोड़ते हैं, लेकिन हमारे दिलों में कोई जरा भी राशतारी नहीं होता है। वह अबू बकर का यह हाल है कि मेरे मोहम्मद को उठाऊंगा तो मोहम्मद को तकलीफ पहुंच जाएगी, तो नहीं उठाया। फिर जहरीले जानवर ने फिर काटा, अबू बकर तड़प गए, मचल गए, लेकिन फिर सोचने लगे। मोहम्मद अरबी ये सो रहे थे और सजदे के अंदर पलाठी मार रखा था, और उसके अंदर अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रिहाल के अंदर कुरान करीम खुला पड़ा हो। मोहम्मद अरबी जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आसमान की तरफ, और अबू बकर सिद्दीक का चेहरा नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ। अबू बकर कहने लगे कि अगर मैं चेहरे अनवर से आंख हटा दूं तो मेरे लिए गवारा नहीं, क्योंकि मैं आकाए नामदार जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सामने हो, मैं किसी और चीज को क्या देख सकता हूं। लेकिन तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए, रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में सो रहे थे। अबू बकर के आंखों से आंसू का एक कतरा, अबू बकर सिद्दीक के आंखों के आंसू का एक कतरा मोहम्मद अरबी प्यारे आका जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरा। कहते हैं कि चेहरे अनवर पर गिरना था कि अल्लाह के रसूल जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं आंख खुल गई। अबू बकर को देखा, पूछा क्या हुआ अबू बकर, क्यों रो रहे? कहा कि अल्लाह के रसूल आप आराम फरमाइए, कोई बात नहीं। तो कहा कि कोई तो बात होगी, जरा बतलाइए। तो कहा कि अल्लाह के रसूल कोई जहरीला जानवर आया था जो मुझे पैर पे काट रहा था, जिसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे आंखों से आंसू निकल पाए। कहा कि जरा पैर हटाइए। पैर हटाया, वो अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब निकाला। यह वाकया सुनिए। लिखने वाले ने लिखा है कि जहरीला जानवर नबी अलैहिस्सलातो अबू बकर सिद्दीक के पैर में क्यों काट रहा था। जहरीला जानवर यूं कह रहा था, जहरीला जानवर यूं कह रहा था, अबू बकर तुम तो आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहे हो,
پیر تو ہٹاؤ، میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں محمد عربی کی. غار میں اتنے دن کے بعد اللہ کے رسول حاضر ہوئے، آپ تو زیارت کر رہے، پیر ہٹاؤ، مجھے بھی زیارت کرنی ہے محمد عربی کی. جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنستے تو انادل چہکنے لگے، جو بولے تو گلشن مہک پڑے، جو غصے میں آ جائے تو جہنم مچل پڑے، وہ میرے آقا نبی مدنی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹ بات بولے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کہیں، جھوٹی بات کہتا ہو، تو یاد رکھو اس کے لیے ہلاکت ہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جھوٹ بولنے کے، ہنسانے کے لیے کتنی باتیں جھوٹ بولتے ہیں. گھروں میں ماشاءاللہ اڈے سجاتے ہیں صرف اسی کے لیے، ہنسانے کے لیے، اور ہنسانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. اور ماشاءاللہ آج کل کے جو چیزیں، اور لوگ مجھے آ کر ہمیں بتلاتے ہیں کہ مولانا جو ایپیسوڈ چیزیں نکلتی وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں ہنسانے کے لیے، ہنسانے کے لیے ایسے اڈے سجائے جاتے ہیں. کہاں تک صحیح؟ جھوٹ کے لیے. اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ ہنسانے کے لیے اگر کسی نے جھوٹ بولا، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا. وہ جہنم کا فاصلہ اللہ کے رسول نے بتلایا، آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ فاصلہ ہے، اس میں اللہ رب العزت انہیں ڈال دیتا ہے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ہمیں پھر سبق پڑھنا ہے. آج انشاءاللہ اس سبق کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانا ہے کہ سچائی کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ لائیں گے. عدالت کو ہمارے تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، چیزوں کے اندر انشاءاللہ عدالت اپنی زندگی میں انشاءاللہ لائیں گے، اور بہادری اپنے اندر لائیں گے. بزدلی پھر کہو گے بزدلی تو مولانا سکھاتے ہیں، بزدلی ہمارے اندر کہاں ہے؟ مولوی کہاں بزدلی سکھاتے؟ مولوی تو کہتے ہیں کہ مسجدوں میں آؤ، یہ بھی تو شجاعت ہے، فجر میں اٹھا نہیں جاتا اور دوسری باتیں بڑی بڑی کرتے ہو. سب سے بڑی بزدلی یہ ہے کہ نماز کے لیے نہیں پہنچ پاتے ہو، پھر کہتے ہیں کہ مولانا بزدلی سکھاتے ہیں. اپنے اندر بہادری اس بات کی پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہر اعمال کے لیے، ہر ذکر کے لیے، چیزوں کے لیے انشاءاللہ، اچھے کام کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو آگے کریں گے، انشاءاللہ ماحول انشاءاللہ بنائیں گے. اور یاد رکھو، آپ بنو گے، آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کے بچے انشاءاللہ بنیں گے. آپ انشاءاللہ نیک بنو گے، آپ کے بچے کہیں گے میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا کہ دوڑ کر جاتے تھے علماء کے بیانات کے اندر. اور یاد رکھو کہ جب آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو کہہ سکو گے کہ بیٹے میں بھی تو اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرتا تھا، آپ بھی تو اللہ والوں کی مجلسوں میں جاؤ. لیکن اگر خود کا مزاج نہ ہو تو بچوں کو کیا سمجھائیں؟ تو اپنے آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدلنے کی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ بدلیں گے، اپنی زندگی کو انشاءاللہ بدلیں گے. آج سچے پکے دل سے اللہ سے کہہ دیں، اگر آپ نے سچے پکے دل سے توبہ کی، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دل کی گہرائی سے آپ کا توبہ نکلا، اللہ انشاءاللہ ابھی آپ کو معاف کر دے گا، انشاءاللہ ابھی معاف کر دے گا. پوری زندگی ایک شخص نے یا سنم یا سنم یا سنم کر کے گزاری. گھنٹہ بجاتا تھا مندر میں جا کر اور کہتا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم. زندگی نکل گئی، بڑھاپے کے عالم میں اچانک دھیرے سے بیچارہ وہ رات یا سنم یا سنم یا سنم کرتا رہا، آنکھ لگ گئی، زبان سے نکل گیا یا سمد یا سمد. اللہ نے فوراً پکارا، بندے کیا مانگتا ہے، ذرا مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. فرشتے دوڑ پڑے، اللہ یہ تو پجاری ہے، پوری زندگی یا سنم کہا، اس زبان سے نکل گیا یا سمد. آپ نے فوراً پکارا. اللہ نے کیا کہا کہ فرشتوں میں جانتا ہوں پوری زندگی اس نے یا سنم کہا، لیکن آج اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا. اگر میں آج اس کو نہ پکارتا اور یہ نہ کہتا کہ میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو اس کے سنم میں اور میرے سمد میں کیا فرق ہوتا.
اس کے सनम में और मेरे समझ में क्या फर्क होता। आज अल्लाह हम आपसे सब एक साथ दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी जिंदगी को आज तब्दील फरमा दे। तू समझ है, तू प्यारा है, तू गफ्फार है, तू रहीम है। आज हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा दे। इस धरती पर चलते हैं, सबसे बड़े शरीर हम ही हैं। इस धरती पर चलते हैं, सबसे बड़े जालिम हम ही हैं। इस धरती पर चलते हैं, सबसे बड़े पापी और मुजरिम हम ही हैं। अल्लाह आज हमें और ये बातें पता चली है। अल्लाह आज हम माफी मांगते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। दुनिया कोशिश कर रही मुसलमानों को मिटाने की, लेकिन हम अपने आप के मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया कोशिश कर रही कि मंदिरों को बढ़ाने की, लेकिन हम अपने आप के दिलों के अंदर हजारों मूर्तियां भरने की कोशिशें कर रहे हैं। दिलों मंदिरों में एक मूर्ति है, हमारे दिलों में हजारों मूर्तियां पड़ी है। अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम, फिर दुनिया की इमामत का। अल्लाह हम सबसे दुनिया की इमामत का काम ले ले। अल्लाह तेरे लिए मुश्किल नहीं है। आज हम आपसे दुआ करते हैं, जो भी बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।